مجھے رب تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی جذبات کی خالی ان کی میں عکاسی نہ کروں، بلکہ ہمارے جو غزہ میں جو جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کی آواز بنوں، کشمیر میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کی آواز بنوں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی۔ جنرل اسمبلی میں غزہ اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ غزہ میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، عورتوں اور بچوں سمیت بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں بربریت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یقین ہے غزہ سے متعلق نیو یارک اجلاس کا مثبت نتیجہ جلد سامنے آئے گا۔ جنگ بندی کے حوالے سے جلد اچھی خبریں ملیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی برطانیہ میں پاکستانی صحافیوں سے گفتگو۔ فتنہ الخوارج ہے، جس میں BLA بھی ہے، جس میں TTP بھی ہے، جس میں مجید بریگیڈ بھی ہے، اور جس میں وہ خارجی ہاتھ جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، ان کا سرمایہ بھی ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم ان دہشت گردوں کا صفایا کریں گے۔ فتنہ الخوارج، کالعدم TTP، BLA اور مجید بریگیڈ فتنہ الہندوستان کے اعلی کار ہیں۔ پاکستان کی ترقی سے خائف دہشت گرد تنظیموں کا صفایا کریں گے۔ دہشت گردی نے بدقسمتی سے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ گزشتہ حکومت نے دہشت گردوں کو رہا کر کے دوبارہ بسایا۔ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ موقع حق میں بھارت کو تاریخی شکست فاش دی، دشمن کو ایسا سبق سکھایا جو وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ہم طاقت کی دوڑ میں شامل نہیں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ صدیوں سے یہ رشتے سعودی عرب کے اور پاکستان کے ہیں۔ اس معاہدے کا جو کرکس ہے کہ دونوں برادر ممالک کے اوپر کسی نے اگر حملہ کیا ایک کے اوپر، تو وہ حملہ دوسرے کے اوپر تصور ہوگا، اور دونوں باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف نہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان برادر ملک ہیں۔ اشروں سے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کا مضبوط رشتہ قائم ہے۔ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا۔ ہر مسلمان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے خوشگوار ماحول میں بات ہوئی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوری طرح یقین دہانی کرائی کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو ہمارے اکنامک کوآپریشن ہے اس میں انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ صدر ٹرمپ سے انتہائی تعمیری گفتگو ہوئی۔ ملاقات دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے میں اہم رہی۔ صدر ٹرمپ نے تجارتی تعاون بڑھانے کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت خارجہ پالیسی سمیت تمام معاملات پر ایک پیج پر ہے۔ ملکی معیشت بنیادی استحکام حاصل کر چکی، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے، سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ ہمارا حوصلہ اور عزم بلند ہے، اس چیلنج سے نکل کر آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ غزہ میں جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خطے میں پائیدار امن، سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے مسئلہ فلسطین کا حل ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ صدر ٹرمپ اس مسئلے کے حل کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ خطے میں قیام امن کے لیے 2 ریاستی تجویز پر عمل درآمد نہایت ضروری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ایکس پر بیان۔ دہشت گردوں کے خلاف آپ لوگ کھڑے ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ماحول کیسا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے جنہوں نے پاکستان کے بچوں کے اوپر حملے کیے، افواج پاکستان، آپ 9 میں ایک اور کرنا چاہتے ہیں؟ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کا دہشت گردی کے خلاف فوجی آپریشن پر احتجاج۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور دوسرے ارکان اسمبلی کی جانب سے احتجاج پر حیرت اور افسوس کا اظہار۔ ہماری افواج ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قربانیاں دے رہی ہے اور اپوزیشن یہاں خوارج کی حمایت میں کھڑی ہے۔ سیکیورٹی فورسز اپنا خون دے کر ملک کو محفوظ بنا رہی ہے۔
वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारट का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ईवान में बानी PTI की जानिब से अडियाला जेल में सीनियर सहाफ़ी एजाज अहमद के साथ नाजेबा और धमकी आमेज जुबान इस्तेमाल करने पर मजम्मती करारदाद भी मंजूर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का दूसरा दौर। IMF जायजा मिशन की वजारत खजाना में माशी टीम से मुलाकात। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR भी मुज़ाकरात में शरीक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। इंडेक्स 1645 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,63,903 पॉइंट्स की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1590 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,63,847 पर बंद। इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद हफ्तों में फैसलाबाद में मेट्रो की तामीर शुरू हो जाएगी। फैसलाबाद में भी जदीद इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए। बुजुर्ग, खवातीन, खुसूसी अफराद और तलबा के लिए मुफ्त सफर की सहूलत। झंग और चनियोट को भी इलेक्ट्रो बसें मिलेंगी। पंजाब की आवाम को यूरोप जैसी सफरी सहूलतें दे रहे हैं। पाकिस्तान में हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में तरक्की हुई। अवाम की खिदमत के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। NFC के तहत चारों सूबों को एक जैसे फंड मिलते हैं। भीख मांगने का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। मुझ पर तनकीद की गई तो कुछ नहीं कहूंगी। पंजाब के अवाम पर किसी सूरत तनकीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुखालफीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वालों का अंजाम आज कौम देख रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने एहतजाज की कॉल यकसर मुस्तरद करके कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने वालों को बेनकाब कर दिया। जो मुतालिबात आइन के मुताबिक मानने वाले थे वो पहले ही तस्लीम किए जा चुके। हम आज भी मुज़ाकरात और बातचीत का मसला हल करने पर यकीन रखते हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत तमाम इक़दामात यकीनी बनाए। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम। अगर आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की तमाम इशारिये देख लें और उन इशारियों को कंपेयर करें मेनलैंड पाकिस्तान के साथ, या आप कंपेयर करें इंडिया का जो हिंदुस्तान का मकबूजा कश्मीर है, तो आप ये देखेंगे कि लिटरेसी रेट आपका ज़्यादा है इंडियन कश्मीर से भी, पाकिस्तान से भी। आपके पास सड़कों का जाल बेहतर है, आपके पास हस्पतालों की फैसिलिटी बेहतर है, आपके पास हर तरीके से जितने इशारिये देखे जाए, यू आर बेटर देन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एज वेल एज द मेनलैंड। दैट मीन्स कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये डिलीवर कर रहा है। आप यहां पे देखें तो इन्फ्लेशन रेट कम है एज कंपेयर टू द अदर्स। यहां बिजली सस्ती है, यहां आटा सस्ता है, विच आर टू बेसिक वेरी थिंग्स। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से DG ISPR का खिताब सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदरी में 1000 से ज्यादा तलबा और असातिज़ा के सवालों के जवाब दिए। आज़ाद कश्मीर में तमाम इशारिये बशमूल तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हैं। अगर रियासत टैक्स न ले तो मुराद और तनख्वाहें कैसे देगी? एहतजाज करना हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान पहुंचता है। कश्मीर का मुस्तकबिल, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। अवामी एक्शन कमेटी की तोड़ फोड़ की सियासत के सवाल पर DG ISPR का जवाब। कश्मीर के गयूर अवाम ने मुफाद परस्त अनासिर के एहतजाज की कॉल मुकम्मल मुस्तरद कर दी। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल बुरी तरह नाकाम। बेशतर शहरों में बाजार और मार्केट्स खुली रहीं। मामूल के मुताबिक जिंदगी रवां दवां रही। एहतजाज की नाकामी पर अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों का पुरअमन शहरियों पर वहशियाना तशद्दुद, मुतादिद अफराद जख्मी। पुरअमन एहतजाज के नाम पर शरपसंदों का असलहे का इस्तेमाल। सिक्योरिटी इदारे अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मसरूफ अमल। हंगामा आराई और इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों का सियासी और अस्करी क़यादत को शानदार खिराज तहसीन। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर वज़ीर आज़म और अफ़वाज पाकिस्तान के साथ वालिहाना यकजहती का इजहार। ट्रकों पर आवेजा पाक फौज के जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों के मनाज़िर सबकी निगाहों का मरकज।
ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मार्का हक में तारीखी फतह को पाकिस्तान की अजीम कामयाबी करार दिया। मकबूजा कश्मीर के खित्ते लद्दाख में कर्फ्यू छठा रोज भी जारी। लद्दाख में बड़ी तादाद में काबिज भारतीय फौज तैनात, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। काबिज भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से लय में मारे गए 4 अफराद की आखिरी रसूमात। मकामी रहनुमाओं को शिरकत से रोक दिया गया। मोदी हुकूमत ने खोखले वादे करके लद्दाख और मकबूजा कश्मीर की आवाम को धोखा दिया। कठपुतली वजीर आला उमर अब्दुल्ला। गाजा में इसराइली दहशतगर्दी, 24 घंटे में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, जाम हक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। सिहोनी बर्बरियत में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 66,000 से तजावुज कर गई, 1,68,000 से ज्यादा जख्मी। गाजा जंग खात्मे के करीब, जल्द बड़ा मुआहिदा होने वाला है। मशरिक वस्ता में कामयाबी का ये सुनहरी मौका है, अमरीकी सदर ट्रंप। मार्के हक में इबरतनाक शिकस्त का दर्द, भारतीय हुक्मरानों को सोने नहीं दे रहा। भारत खेल के मैदान में सियासत घसीटने से बाज न आया, बड़े मैच में नीच हरकत कर डाली। मोदी सरकार और भारतीय बोर्ड के उकसाने पर भारतीय क्रिकेट टीम की बेशर्मी उरूज पर। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार, शर्मनाक हरकत के बायस इख्तितामी तकरीब फातेह टीम को ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म। इंतजामिया ट्रॉफी अपने साथ ले गई। भारत को मैच जीतने के बावजूद ट्रॉफी मिली ना इज्जत। चेयरमैन पीसीबी और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को करारा जवाब। जंग को खेल से जोड़ना शदीद मायूसी की अलामत है। अगर जंग फख्र का पैमाना है तो तारीख में भारत को पाकिस्तान के हाथों हमेशा रुसवाई और शिकस्त ही मिली। क्रिकेट मैच के नतीजे से हकीकत तब्दील नहीं हो सकती, मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। मोहसिन नकवी ने खेलों की रूह और क्रिकेट के वसीतर मफाद में एक मजबूत और उसूली मौक़िफ़ अपनाया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के तौर पर मोहसिन नकवी का यह फैसला दुरुस्त और मुनासिब था। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारट की मोहसिन नकवी के फैसले की तारीफ। भारत ने जो किया वो क्रिकेट की तौहीन है। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ नहीं मालूम ये कहां जाकर रुकेगा। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम सलमान अली आगा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ग्रीन शर्ट्स का एशिया कप फाइनल की मैच फीस बुज़दिलाना भारतीय हमले में शहीद होने वालों के लवाहिकीन को देने का ऐलान। पाकिस्तानी सहाफी के सवाल पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव लाजवाब। न्यूज कॉन्फ्रेंस में सहाफी ने कहा कि आपने हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफी फोटो सेशन नहीं किया, ट्रॉफी नहीं ली। तारीख में आप पहले कप्तान हैं जो क्रिकेट में सियासत ले आए। सहाफी के जवाब पर भारतीय मीडिया मैनेजर ने सूर्या कुमार यादव को जवाब देने से रोक दिया। फाशिस्ट भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खेल को सियासत से दागदार कर दिया। क्या मोदी को खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी की कोई समझ है? खेल को जंगी बयानी से मिलाना नाकाबिले कबूल है। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं की मोदी पर शदीद तनकीद। बैंकॉक में भारतीय बॉक्सर बंटी सिंह नॉकआउट। पाकिस्तान के सुमीर खान ने यूथ वर्ल्ड बैंटम वेट आलमी टाइटल अपने नाम कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी की बॉक्सर समीर खान को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करने पर नौजवान बॉक्सर की मेहनत, अज़्म और जज्बे की तारीफ। बलोचिस्तान में 1 अक्टूबर से खेलों का मेगा इवेंट शुरू होगा। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में 500 खवातीन समेत 1400 प्लेयर्स हिस्सा लेंगे। 14 पब्लिक यूनिवर्सिटीज के दरमियान क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वाश और दीगर खेलों के मुकाबले होंगे। मुशीर खेल मीना मजीद की कोयटा में मीडिया ब्रीफिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा
سمیع اقبال اور خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل بھی شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ ماں اور بچے کی صحت اور قوم کے روشن مستقبل کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر پنجاب کے 13 اضلاع میں جاری آغوش پروگرام کے تحت حاملہ اور 2 سال سے کم عمر بچوں کی ماؤں کو دی جانے والی مالی معاونت میں 15,000 روپے کا زبردست اضافہ۔ آغوش میں شامل خواتین کے لیے اب مریم نواز ہیلتھ کلینک میں معائنوں پر مالی معاونت 23,000 سے بڑھا کر 38,000 روپے کر دی گئی ہے۔ مرکز صحت پر رجسٹریشن اور پہلے طبی معائنے پر حاملہ کو ملیں گے 5,000 روپے اور اس کے بعد دوران حمل ہر طبی معائنے پر 3,000 روپے، جبکہ بچے کی پیدائش مرکز صحت کے محفوظ ماحول میں کروانے پر 10,000 روپے کی مالی معاونت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ یونین کونسل میں بچے کی پیدائش کے اندراج اور شیڈول کے مطابق حفاظتی ٹیکے لگوانے پر دی جانے والی رقم 11,000 سے بڑھا کر 14,000 روپے کر دی گئی۔ بس اپنے قریبی مریم نواز ہیلتھ کلینک میں جائیں اور دوران حمل طبی معائنہ کروانے پر آغوش میں رجسٹر ہو جائیں۔ میسج جانے پر کسی بھی جائز کیش ایجنٹ سے بایو میٹرک تصدیق کے بعد اپنی رقم بغیر کسی فیس یا کٹوتی کے وصول کریں۔ آغوش پروگرام میں اپنی شمولیت کی تصدیق اور بیلنس معلوم کرنے کے لیے payment.pspa.gop.pk وزٹ کریں یا 1221 پر کال کریں۔ ماں اور بچے کی صحت، محفوظ مستقبل کی ضمانت۔ آپ کو الیکٹرک بسز کا تحفہ بہت بہت مبارک ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بڑا تحفہ گرین حسین پنجاب ویژن کے تحت فیصل آباد کی تاریخ میں پہلی بار الیکٹرو بس سروس کا آغاز بدست وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف۔ فیصل آباد میں 29 ستمبر 2025 کو 30 الیکٹرو بسوں کا شاندار افتتاح۔ الیکٹرو بسیں روزانہ کی بنیاد پر 24,000 سے زائد افراد کو پروقار اور عالمی معیار کی سفری سہولیات فراہم کریں گی۔ بزرگ اور خصوصی افراد کے لیے ویل چیئرز اور اسپیشل نشستیں دستیاب۔ مسافروں کی سہولت کے پیش نظر الیکٹرو بسوں میں فری وائی فائی، موبائل چارجنگ اور ہیٹر، ایئر کنڈیشنز کی فراہمی۔ الیکٹرو بسوں میں خواتین کو ہراسمنٹ سے تحفظ کے لیے الگ کمپارٹمنٹ اور کیمروں کی تنصیب۔ مریم نواز شریف ہے عوام کا غرور، عوام کے لیے روزانہ خوشخبریاں بھرپور۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی، حکومت پنجاب۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھرپور آواز بلند کی۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے ملاقات میں باہمی تجارت، تعاون، وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف نہیں، یہ دونوں برادر ملکوں کی دیرینہ خواہش تھی۔ اسی حوالے سے تفصیل شیئر کر رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ نیو یارک اور واشنگٹن کا دورہ بہت کامیاب اور مفید رہا۔ غزہ کے متعلق اجلاس میں حوصلہ افزا بات چیت ہوئی۔ یقین کامل ہے کہ غزہ پر حالیہ اجلاس کا مثبت نتیجہ بہت جلد سامنے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی صورتحال اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جنرل اسمبلی کے فورم پر بھرپور آواز بلند کی۔ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے اور بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مجھے رب تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی جذبات کی خالی ان کی میں عکاسی نہ کروں، بلکہ ہمارے جو غزہ میں جو جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کی آواز بنوں، کشمیر میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کی آواز بنوں۔ واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ باہمی تعلقات کو مزید بہتر بنانے میں یہ ملاقات اہم رہی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے خوشگوار ماحول میں بات ہوئی، اس میں ٹریڈ، انویسٹمنٹ، آئل اینڈ گیس میں ان کی ایکسپلوریشن، مائنز اینڈ منرلز، آئی ٹی، اے آئی، ایگریکلچر، یہ تمام چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوئیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوری طرح یقین دہانی کرائی کہ ہم پاکستان کے ساتھ بائیلیٹرل جو ہمارے اکنامک کوآپریشن ہے اس میں انشاءاللہ
तेजी से आगे बढ़ेंगे। सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत खारजा पॉलिसी समेत तमाम अहम मामलात पर एक पेज पर है। उन्होंने कहा कि फितना उल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। We have won the war by the grace of God through our brave armed forces who fought with great courage and outstanding professional acumen. The entire nation was behind our armed forces. मैं और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हम हर मामले में मशावरत करते हैं, जो भी कौमी इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन वन पेज। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान की मजबूत इक्तसादियात के लिए कोशां हैं, कर्जों से निजात हासिल करना हमारा अज़्म है। और मईशत भी अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है और अब आगे इंशाअल्लाह उसकी जो ग्रोथ है वो उसके लिए दिन रात काम हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हालिया फ्लड्स आए उसने बड़ी तबाही मचाई, लेकिन हमारे हौसले जवां हैं और हम इसको पूरी तरह फेस कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि सऊदी अरब के दौरे में पाकिस्तान को बेपनाह इज्जत दी गई। सऊदी क़यादत ने शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया, जो 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए बाइसे फख्र है। एक सवाल के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं, हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे का खैर मकदम किया है, जिसका मकसद गाजा जंग को ख़त्म करना है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान पायदार अमन ख़ित्ते में सियासी इस्तेहकाम और माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पुख्ता यकीन है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप हर मुमकिन तरीके से इस इंतहाई अहम और फौरी नौयत के समझौते को हकीकत का रूप देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत और जंग के खात्मे के लिए खुसूसी एलची स्टिकनॉफ के किरदार को सराहते हुए कहा कि खित्ते में देर पाम के क़याम के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद नागुज़ीर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तसादी जायज़ा मुज़ाकरात का दूसरा दौर। IMF जायज़ा मिशन की वज़ारत ख़ज़ाना में मौशी टीम से अहम मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR भी मुलाकात में शरीक हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील अबूर कर लिया और 100 इंडेक्स 1590 पॉइंट्स के इजाफे के बाद तारीख में पहली मरतबा 1,63,847 पर बंद हुआ। कैपिटल मार्केट की सूरत हाल क्या रही, बता रहे हैं कराची से ज़मीर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत की इक़्तिसादी और सिफारती पॉलिसीज की वजह से न सिर्फ मुल्क में मईशत मुस्तहकम हो रही है, बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान को एक नई पहचान मिल रही है। अमेरिका के साथ होने वाले तिजारती मुआहदे और सऊदी अरब के साथ होने वाले दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान आलमी सतह पर सरमायाकारी के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हुकूमत की इन काविशों के नताइज से सरमायाकार भरपूर एतमाद के साथ कैपिटल मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से PSX में आए रोज नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1,645 से जायद पॉइंट से इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,63,903 पर भी पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है, दुनिया की तीसरी बेस्ट स्टॉक मार्केट करार पाई है। अगर हम देखते हैं लास्ट ईयर से तो तकरीबन 99% के करीब रिटर्न दिया है और इस साल के आगाज से लेकर अब तक अराउंड 40% के करीब मार्केट रिटर्न दे चुकी है। जो मेन ट्रिगर है मार्केट में वो पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं उनका शिफ्ट भी पाकिस्तान की तरफ पे हमें नजर आता है, जिसके असरात आने वाले दिनों में नजर आएंगे। पाकिस्तानी इकॉनमी खासतौर पर सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक हुआ है और अमेरिका से जो पाकिस्तान को टैरिफ रिलीफ मिला है, उसके असरात आपको आने वाले दिनों में यकीन तौर पर मार्केट में नजर आएंगे। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 482 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 235 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 216 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 31 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज मार्केट में 35 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद की लागत के 5,32,000 सौदे हुए, जिनमें 1 अरब 28 करोड़ से जायद के शेयर्स का कारोबार हुआ। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची।
قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کا دہشت گردی کے خلاف فوجی آپریشن پر احتجاج۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ ہماری افواج ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قربانیاں دے رہی ہے اور اپوزیشن یہاں خوارج کی حمایت میں کھڑی ہے۔ تفصیل بتائیں گے محمد فیصل راؤ۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ پاک فوج نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ اس وقت بھی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے جبکہ آدھا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ حیرت ہے اپوزیشن اس صورتحال میں بھی خوارج کی حمایت میں کھڑی ہے۔ یہ کون سا احتجاج ہے؟ آپ اپنی سیٹس پہ بیٹھ کے بات کریں، آپ آپریشن پہ بات کریں، آپ کھل کے سامنے آئیں۔ اگر آپ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں آپ کھل کے کھڑے ہو۔ آپ اپنے دفاعی اداروں کے بارے میں بات کریں گے، آپ کہیں گے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایوان آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا ہے کہ حیرت اور افسوس ہے کہ تحریک انصاف خوارج کی حمایت کر رہی ہے۔ ہمارے سیکورٹی فورسز نے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپ لوگ کھڑے ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ماحول کیسا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے جنہوں نے پاکستان کے بچوں کے اوپر حملے کیے، افواج پاکستان، آپ 9 میں ایک اور کرنا چاہتے ہیں؟ میں دہشت گردوں کی سپورٹ میں کسی کو یہاں پہ بات نہیں کرنے دوں گا، جس نے کرنی باہر جا کے کرے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اڈیالہ جیل میں سینئر صحافی اعجاز احمد کے ساتھ نازیبا اور دھمکی آمیز زبان استعمال کرنے پر مذمتی قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ قرارداد خواجہ اظہار الحسن نے پیش کی۔ قرارداد میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اڈیالہ جیل میں سینئر صحافی اعجاز احمد کے ساتھ نازیبا اور دھمکی آمیز زبان استعمال کرنے اور بعد ازاں بانی پی ٹی آئی کی ایما پر سینئر صحافی کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلا کر انہیں ہراساں کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ حکومت اس پر فوری ایکشن لے اور صحافیوں کو فوراً تحفظ فراہم کیا جائے جبکہ ذمہ داران کے خلاف فوراً کارروائی کی جائے۔ قومی اسمبلی نے آسان کاروبار بل 2025 منظور کر لیا۔ بل وفاقی وزیر سرمایہ کاری کیسر احمد شیخ نے پیش کیا۔ قومی اسمبلی اجلاس کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک ملتوی ہو گئی۔ محمد فیصل راؤ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ہر دور ترقی اور خوشحالی سے عبارت ہے۔ فیصل آباد میں الیکٹرک بسز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے عوام کو یورپ جیسی سفری سہولتیں دے رہے ہیں۔ تفصیل وسیم سجاد سے۔ فیصل آباد میں الیکٹرک بس پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ ملک میں ہر ترقیاتی منصوبوں کے پیچھے نواز شریف اور شہباز شریف ہیں۔ تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تنقید کو ہمیشہ مثبت انداز میں لیتی ہیں، تاہم پنجاب اور پنجاب کے عوام پر کسی صورت تنقید برداشت نہیں کریں گی۔ مجھ پہ بات کریں مریم نواز کچھ نہیں کہے گی، لیکن اگر پنجاب پر بات کریں گے، پنجاب کے عوام پہ بات کریں گے، پنجاب کی ترقی پہ بات کریں گے، پنجاب کے حق پہ بات کریں گے تو مریم نواز آپ کو گھر تک پہنچا کے آئے گی۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے چند ہفتوں میں فیصل آباد میں میٹرو کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جب نواز شریف پر سخت وقت آیا تو تمام رہنما سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے تھے۔ رانا ثناء اللہ پر منشیات کا بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا۔ جو دوسروں پر سیاہی پھینکنے کی ترغیب دیتے تھے اور آج مشکل وقت آیا تو ایسے تتر بتر ہو گئے جیسے ان کا کبھی نام و نشان نہیں تھا۔ اور آپ دیکھو شہباز شریف صاحب جب عمرے پر گئے اپنے کیئر ٹیکر کے وقت میں تو حرم شریف میں خواتین کو انہوں نے بدتمیزی اور گالی گلوچ کا، حرم شریف کے حدود کے اندر انہوں نے وہاں پر گالی گلوچ کا نشانہ بنایا، بال کھینچے، آوازیں لگائیں۔ اور آج آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرنا، آوازیں لگانے والے اور گالی گلوچ کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف کو اور افواج پاکستان کو اور ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حرمین شریفین اور سعودی عرب کا محافظ بنا دیا۔ نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے پر توجہ دی ہے۔ مریم نواز نے خود کو ثابت کیا اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ میرٹ پہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قائد ہے
और पंजाब की जो है वो चीफ मिनिस्टर है। इससे पहले वज़ीर आला ने फैसलाबाद में पहली जदीद तरीन इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और बस पर सफ़र किया। इलेक्ट्रो बस के ज़रिए यूनिवर्सिटी से गुजरते हुए रास्ते में हज़ारों तलबा उमड़ आए। तलबा और तालिबात ने बैनर्स उठाकर पुरजोश नारे लगाए। यूनिवर्सिटी की तालिबात और तलबा ने मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहतरमा कलसूम नवाज और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के पोर्ट्रेट उठा रखे थे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बस के दरवाजे में आकर बच्चों का शुक्रिया अदा किया। बच्चे और बच्चियां ग्रीन बस में सवार वज़ीर आला मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनाती रहीं। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाकों में सड़कों और हिफाजती बंदों की तामीर और मरम्मत का काम तेजी के साथ जारी है। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके नौराजा भट्टा बंद की तामीर और मरम्मत मुकम्मल। बंद में पड़ने वाले शिगाफ पुर कर दिए गए। 1960 फुट तवील हिफाजती बंद की तामीर मुकम्मल कर ली गई। नौराजा भट्टा बंद पर 1250 फुट तवील शिगाफ को पुर करके 3450 फुट तक मजबूत हिफाजती बंद में बदल दिया गया। मोटरवे साइड पर हाफिज वाला में 23,000 फुट डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रैक की तामीर और मरम्मत मुकम्मल कर ली गई। 2 सड़कों पर 410 फुट तवील शिगाफ भी पुर कर लिया गया, जबकि 33,700 फुट तवील शिगाफ पुर करने का काम 80% से ज़्यादा मुकम्मल और तेज़ी से तकमील की जानिब का जारी है। नहर पर पड़ने वाले 283 फुट शिगाफ की तामीर और मरम्मत भी मुकम्मल कर ली गई है। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल तेजी से जारी है। मुतासरा खानदानों की वापसी के साथ साथ नुकसानात के इजाले और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे दिन रात सरगर्म अमल हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। मुल्तान डिवीजन में सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के तखमीने के लिए 267 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें मुल्तान की 89, खानेवाल की 85, विहाड़ी की 67 और लोधरा की 26 टीमें शामिल हैं। ये टीमें इंसानी जानों, जख्मियों, मकानों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तफसीली सर्वे कर रही हैं। डाटा एंड्रॉयड ऐप पर जमा होगा, जिसे नादरा समेत दीगर इदारों से तस्दीक किया जाएगा। PDMA की तरफ से ये जॉइंट सर्वे टीम बना दी गई है। उसका मकसद है ट्रांसपेरेंसी, कि बिल्कुल 100% हम ट्रांसपेरेंट तरीके से जाएंगे ताकि किसी शहरी के साथ कोई भी ज़्यादती ना हो। 100% इसको यकीनी बनाया जाएगा कि जिसका जितना नुकसान हुआ है, मोबाइल ऐप है अर्बन यूनिट का बंदा, साथ मोबाइल ऐप के अंदर वो नुकसान की एंट्री भी करेगा, साथ तस्वीर भी उसमें ऐड करेगा। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला में दरियाई सूरत मामूल पर आने के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी का आगाज हो गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु ने जलालपुर पीरवाला मोटरवे सेक्शन और फ्लड बंदों का दौरा किया। उन्होंने मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जल्द मुरम्मत और रिलीफ कैंप्स में मुकीम 5000 से जायद मुतासरा अफराद को जो सहूलियात फराहम करने के अमल का जायजा लिया। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बहाली ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा और मुतासरीन को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। तहसील जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू 1112 की टीमें अब तक 24,942 अफराद, 7,307 ट्रांसपोर्टेशन और 5,114 मवेशियों को महफूज मकामात तक मुंतकिल कर चुकी हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में नुकसानात के तखमीने के लिए जहां एक तरफ सर्वे जारी है, वहीं दूसरी जानिब मोटरवे और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और रेस्क्यू की सरगर्मियों में भी तेज़ी दिखाई दे रही है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। उधर दरियाई सिंध में गुड्डू और सखर बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में कमी के बाद कोटरी बैराज के मुकाम पर भी सैलाबी पानी में कमी आना शुरू हो गई है, जहां इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तफसील से आगाह करेंगे शिराज अली डाहरी। दरियाई सिंध में गुड्डू, सखर और कोटड़ी बैराज के मकाम पर सैलाबी पानी में मुसलसल कमी हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोटड़ी बैराज पर पानी के बहाव में 50,000 क्यूसेक कमी हुई। महकमा इरिगेशन के मुताबिक अब रोजाना की बुनियाद पर कोटड़ी बैराज डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव कम होता जाएगा, जबकि जामशोरो और नौशेरो फेरोज के दरमियान कच्चे के इलाकों में सैलाबी पानी आइंदा 2 हफ्ते तक रहेगा। मांझंद, अलियाबाद, उनड़पुर और सेवन के इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन इलाकों में जिला इंतजामिया, PDMA और मुतल्लिका लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं। हमने बोट्स प्रोवाइड की हुई हैं, हमने रिलीफ आइटम जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वी आर एक्सटेंडिंग आवर ऑल एफर्ट्स के हम उसको जितना भी हम जामशोरों की आवाम को रिलीफ दे सके वो हम दे रहे हैं। जामशोरों में बंदों की निगरानी और 1112 की सहूलियात का जायजा लेने के लिए जिला इंतजामिया के अफसरान ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। अब सैलाबी पानी का जोर सिर्फ कोटड़ी बैराज और उनके करीबी इलाकों तक महदूद रहेगा, जिसमें भी चंद दिनों में वाज़े कमी हो जाएगी। दूसरी तरफ सक्खर, घोटकी, लाड़काना, खैरपुर और शिकारपुर के बंदों पर सैलाबी पानी का जोर टूट चुका है। सिंध के बैराजों में आइंदा चंद दिनों में सैलाबी सूरत हाल खत्म हो जाएगी। ताहम कोटड़ी बैराज से जामशोरो, ठट्टा, सजावल तक कुछ दिन सैलाबी पानी मौजूद रहेगा। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़,
हैदराबाद। आपसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मेहनत करने वाला हर तालिबे इल्म चाहता है कि वो आला दर्जे की तरबियत और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हो। जब ये सहूलत हर तालिबे इल्म की पहुंच में आ जाए तो हौसलों को नई जिंदगी मिलती है। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की रहबरी में ये लैपटॉप इनिशिएटिव अवाम से किए गए वादों की जिंदा मिसाल है। पंजाब चीफ मिनिस्टर लैपटॉप इनिशिएटिव। रावलपिंडी डिवीजन के बसीरतमंद तलबा के लिए उम्दा मुस्तकबिल की तश्कील। सीएम पंजाब का अज़्म। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। कश्मीर के गयूर अवाम ने मफाद परस्त अनासर की एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। बेशतर शहरों में बाजार और दुकानें खुली रहीं और मामूलात ज़िंदगी रवां दवा रहे। तफसील बता रहे हैं अहमद फराज। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल को गयूर अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कारोबार जिंदगी मामूल के मुताबिक रहा। अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्ला शरपसंदों ने अपने नाकाम एहतजाज का गुस्सा अवाम पर निकाला। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पुरअमन रैली पर अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्ला शरपसंदों ने हमला कर दिया। शरपसंदों की फायरिंग से 11 शहरी जख्मी हो गए। बटल में कमेटी के मुसल्ला शरपसंदों ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया, जिसकी वजह से बुजुर्ग शहरी मोहम्मद इसाक वफात पा गए। इलाके के अवाम ने अफसोसनाक वाक़ये पर गुस्से की हालत में अवामी एक्शन कमेटी की खड़ी रुकावटें उठाकर फेंक दी। मुसल्ला शरपसंद अफराद की जानिब से पुरअमन एहतजाज के नाम पर असलहे के इस्तेमाल की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। दिन भर की हुल्लड़बाजी और दरिंदगी के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज रहे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तोड़ फोड़ और हंगामा आराई में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का आगाज करते हुए अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि एहतजाज की आड़ में किसी को भी मज़मूम अज़ाइम के लिए मामूलात जिंदगी को मुतासिर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी ने तस्लीम किया है कि तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं। अवाम को मुश्किलात में डालने की बजाय एक्शन कमेटी बातचीत करे, जायज़ मुतालबात हल करने के लिए तैयार हैं। अगर कश्मीरियों की कमेटी है और उनके साथ मुखलिस है तो उनको इन कश्मीरियों को इस तरह मुश्किल में डालने की बजाय अफहाम और तफहीम से मसाइल हल कर लेने चाहिए। जो भी जायज़ चीज़ें हो हम उसकी मानने के लिए तैयार है। उनके साथ मान भी गए, सब कुछ हो भी गया। आखिर में इसी बात पर वही बात ना हो सकी और फिर आपस में ये बात न किसी जगह है। ये बात बिल्कुल कि वही हर एक अपना एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से दूसरी पार्टी जो भी है अगर एक रास्ते से गुजर रहा है उसके पीसफुल लोग, तो उनके साथ इस तरह बात करना वही मुनासिब नहीं थी। जो कुछ हो गया, मज़ीद भी हमारी ये ख्वाहिश भी है कि मज़ीद इसी तरह वाक़यात भी ना हो, मज़ीद कश्मीरियों को तकलीफ भी ना हो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से पलंदरी में खिताब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मौके पर उनका कहना था कि एहतजाज करना हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान पहुंचता है। अवामी एक्शन कमेटी की तोड़ फोड़ की सियासत से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मुराद और तनख्वाहें कैसे देगी। DGISPR ने कहा कि कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। 30% से ज्यादा आजाद जम्मू एंड कश्मीर में लोग सरकारी मुलाजमत करते हैं। आपका 310 अरब का बजट है, उसमें 150 अरब जो सा है वो सिर्फ पेज एंड पेंशन में जाता है, विच गोज बैक टू द पीपल ऑफ कश्मीर। वो कोई सरकार के पास तो नहीं जाता। तो यहां पे जो आबादी है उसका बेशतर हिस्सा तो सरकारी तनख्वाहें ले रहा है। तो सरकार ने अगर वो तनख्वाह देनी है आपकी आजाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने, तो उसने टैक्स तो लेने हैं। अगर आप कहते हैं हमें डेवलपमेंट करनी है, उससे टैक्स तो लेने हैं। तो हाउ डज इट मेक सेंस? दिस नीड्स टू बी सिट डाउन बाय द पॉलिटिशियन एंड दे नीड टू डिसाइड दैट। फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म, एहतजाज बिल्कुल हक है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। लेकिन जब आप हर रोज रोड को बंद कर देंगे तो कौन सा टूर ऑपरेटर और कौन सा बंदा कहेगा मैं यहां पे आऊं? तो उससे जो आपकी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है,
جو آپ کی جابز کو نقصان ہو رہا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مراد دے کے دیں گے. اور یہ بھی آپ سوال کریں کہ یار اگر آپ کی بجلی سستی ہوئی ہے, اگر آپ کا آٹا سستا ہوا ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کا فائدہ عوام کو پہنچا. جن لوگوں نے سستی کرائی ہے ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ آگے لوگوں کو بھی ٹرانسفر کریں. سو دیر آر ملٹیپل لیول جہاں پہ یہ بات چیت سے مسئلے حل ہوں گے. پاکستان کے بھی اور کشمیر کے بھی مسائل کامن ہیں, ان کا حل بھی کامن ہے. یو ڈونٹ ایکسپلائٹ یور اون ریسورسز تو آپ کبھی ترقی کر سکتے ہیں. اس لیے پاکستان میں بھرپور کوشش یہ ہے اپنے وسائل کو بڑھائیں. اس کے لیے ایک پورا پلان بنا ہوا ہے. اب وہ وسائل بڑھانے کے لیے آئی ٹی میں کام ہو رہا ہے, منرلز میں کام ہو رہا ہے, ایگریکلچر میں کام ہو رہا ہے, کرپٹو کرنسی میں کام ہو رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کام ہو رہا ہے, انویسٹمنٹ میں کام ہو رہا ہے, اور وہ وسائل بڑھ رہے ہیں. ناظرین, غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے خطے لداخ میں کرفیو اور سخت پابندیوں کا نفاذ آج مسلسل چھٹے روز بھی جاری ہے. کے ایم ایس کے مطابق چند روز قبل بھارتی فورسز کی وحشیانہ فائرنگ سے لیہ میں 4 نہتے مظاہرین ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے تھے. آج مقتول شہریوں کی آخری رسومات زبردستی فوجی پہرے میں ادا کروائی گئیں, جن میں صرف قریب رشتہ داروں کو شرکت کرنے کی اجازت دی گئی. قابض حکام نے مقامی رہنماؤں کو بھی آخری رسومات میں شرکت کرنے سے روک دیا, جس سے وادی کشمیر میں طویل عرصے سے استعمال کیے جانے والے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کی یاد تازہ ہوتی ہے. لداخ بھر میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجیوں کو تعینات کیا گیا ہے اور 4 سے زیادہ افراد کو ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی ہے, جبکہ انٹرنیٹ سروسز معطل ہیں, جس سے لوگوں کو معلومات کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. ممتاز بدھ رہنما چیرنگ ڈورجے لاگروک نے اعتراف کیا ہے کہ دفعہ 370 جس کے تحت لداخ کے عوام کے املاک, ملازمتوں اور ثقافت کا تحفظ حاصل تھا, اگست 2019 میں منسوخی کے بعد اب پورے خطے میں بھارتی ہندوؤں کو زمینیں خریدنے کی اجازت ہے, جبکہ کارپوریشنز کی نظریں میگا پروجیکٹس پر ہیں اور بیوروکریٹس مقامی اداروں کو کمزور کر رہے ہیں. مقتول مظاہرین کے اہل خانہ نے بغاوت کے لیے پاکستان اور چین کو مورد الزام ٹھہرانے کی بھارت کی کوشش کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ احتجاج مکمل طور پر مقامی ہے. لیہ میں مظاہرین پر بھارتی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے سابق فوجی تسیوانگ تھرچن کے والد نے بتایا کہ چینیوں نے گلوان جھڑپ کے دوران بھی گولی نہیں چلائی, لیکن لداخ میں بھارتی فورسز نے لوگوں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا. مقبوضہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے لداخ کے ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کو ہیرو قرار دینے کے بعد اچانک ان کا تعلق پاکستان سے جوڑنے پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ مودی حکومتیں کھوکھلے وعدے لداخ اور کشمیر کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہاں پر لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. محنت کرنے والا ہر طالب علم چاہتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی تربیت اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے مستفید ہو. جب یہ سہولت ہر طالب علم کی پہنچ میں آ جائے تو حوصلوں کو نئی زندگی ملتی ہے. سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز کی رہبری میں یہ لیپ ٹاپ انیشیٹو عوام سے کیے گئے وعدوں کی زندہ مثال ہے. پنجاب چیف منسٹر لیپ ٹاپ انیشیٹو. راولپنڈی ڈویژن کے بصیرت مند طلبہ کے لیے عمدہ مستقبل کی تشکیل. سی ایم پنجاب کا عزم. درست ہر وقت بار وقت. غزہ میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی جاری. سیونی فوج کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 77 فلسطینی شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے, جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے. اسرائیلی فوج نے 140 سے زائد مقامات پر فضائی حملے کیے. اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ سٹی کے کچھ حصوں سے لوگوں کو انخلاء کے احکامات جاری کر کے ان علاقوں میں بڑے حملے کا اندیا دیا ہے. اسرائیلی فورسز رافع, خان یونس اور جنوب مشرقی غزہ کے بیشتر حصوں میں اسرائیلی فوجیں متواتر بمباری کر رہی ہیں. مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کر کے ایک فلسطینی کو شہید کر دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر مشرق وسطیٰ میں امن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ جنگ کا خاتمہ نزدیک ہے, سب متفق ہو گئے ہیں اور جلد ایک بڑا معاہدہ طے پانے والا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم غزہ میں جنگ ختم کر کے ڈیل کے قریب ہیں اور ہم یہ کام ضرور مکمل کریں گے. ادھر تل ابیب میں غزہ جنگ بندی کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ ہوا, جس میں ہزاروں اسرائیلی شہریوں نے شرکت کی ہے. سپریم کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے معاملے کی سماعت کی.
قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کی دو طرفہ تجارت $27 ملین سے بڑھ کر $111 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ آئندہ 4 سال میں دو طرفہ تجارت کو $2 ارب تک پہنچانا دونوں ممالک کا ہدف ہے۔ ایوانی صدر میں ازبک اسپیکر نور الدین اسماعیلیوف سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے قائم مقام صدر نے کہا کہ لاہور تاشکند براہ راست پروازوں کی بحالی اور اسلام آباد تاشکند ہفتہ وار پروازوں کا آغاز خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانس افغان ریلوے منصوبہ پاکستان اور ازبکستان کو افغانستان کے راستے جوڑنے کا اہم ذریعہ ثابت ہوگا۔ منصوبے کی تکمیل سے علاقائی روابط، تجارت اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ دونوں ممالک تمام شعبوں میں فعال تعاون جاری رکھیں گے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ سول سروس ریاست کے نظام، تسلسل اور وقار کی محافظ ہے۔ ایوان صدر میں 38ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے شرکا سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے قائم مقام صدر نے کہا کہ پاکستان کے سول سرونٹس نے ہمیشہ قابلیت، فرض شناسی اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ قومی ترقی کے اہداف کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ افسران اپنی تربیت اور تجربات کو عوامی فلاح اور قومی ترجیحات سے ہم آہنگ کریں۔ قائم مقام صدر نے حالیہ سیلابی صورتحال میں سول افسران کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ تمام اداروں اور کمیونٹیز کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یونیسیف پاکستان کے نمائندہ پرنیلیا آئرن سائڈ نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں یونیسیف کی جانب سے فراہم کی جانے والی تکنیکی معاونت کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان کو درپیش 2 بڑے چیلنجز موسمیاتی تبدیلی اور آبادی میں اضافے کے اثرات کو اجاگر کیا۔ سینیٹر اورنگزیب نے پاکستان کی کوششوں میں یونیسیف اور دیگر ترقیاتی شراکت داروں کے اہم کردار کو بھی اجاگر کیا۔ دونوں فریقین نے پاکستان میں بچوں اور کمیونٹیز کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور پائیدار ترقی کے لیے تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ سے ملائیشین ہائی کمشنر نے ملاقات کی، جس میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان نئی تجارتی راہیں تلاش کرنے پر بھی گفتگو ہوئی۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کے ڈیجیٹل نیشن پاکستان ویژن کو اجاگر کیا۔ ملائیشین ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات باہمی تعاون سے مزید مضبوط ہوں گے۔ انٹرنشپ اور اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز کو فروغ دینے پر بات چیت بھی ملاقات کا حصہ تھی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے او جی ڈی سی ہیڈ آفس کا دورہ کیا، جہاں انہیں ادارے کے بارے میں جامع بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ او جی ڈی سی نے 1 سال میں تیل اور گیس کی 5 نئی دریافتیں کی ہیں۔ یہ دریافتیں پاکستان میں ہائیڈرو کاربن کے وسیع ذخائر کا ثبوت ہیں۔ علی پرویز ملک نے پیٹرولیم کے شعبے کی پائیداری کو یقینی بنانے اور ضروری شعبہ جاتی اصلاحات کے لیے مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ کیسر احمد شیخ نے چنیوٹ میں کھلی کچہری کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر مسلم ممالک کا حصہ حلال مارکیٹ میں بڑھ رہا ہے، جبکہ پاکستان کی شراکت انتہائی کم ہے۔ اس شعبے میں سرمایہ کاری اور فروغ کے بڑے مواقع موجود ہیں۔ کیسر احمد شیخ نے کہا کہ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں نایاب دھاتوں اور معدنی وسائل کے وسیع ذخائر موجود ہیں، جن میں امریکہ، چین اور دیگر ممالک گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ وزیر مملکت قومی غذائی تحفظ و تحقیق ملک رشید احمد خان نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ قصور میں گورنمنٹ کالج فار گرلز کوٹ رادھا کرشن میں طالبات کے لیے سفری سہولت اور کمپیوٹرز کی فراہمی کے موقع پر انہوں نے کہا کہ بہتر ٹرانسپورٹ سے طالبات کو آسان اور محفوظ سفری سہولت ملے گی۔ وزیر مملکت نے طالبات کے لیے نئی بس سروس کی فراہمی اور کمپیوٹر فراہم کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم جنوب مشرقی سندھ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت 46، لسبیلا 42 اور سبی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین کھیل میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے کرکٹ کی بات کرتے ہیں۔ بھارت کی بڑے میچ میں چھوٹی حرکت،
मोदी सरकार और भारतीय बोर्ड के उकसाने पर भारतीय क्रिकेट टीम ने एक मर्तबा फिर खेल को सियासत की नजर कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी के बायस एशिया कप की इख्तितामी तकरीब 1 घंटा ताखीर का शिकार हुई। तकरीब में भारत की जानिब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेरी गईं। भारतीय खिलाड़ियों ने सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार किया, जिसके बायस इख्तितामी तकरीब फातेह टीम को ट्रॉफी दिए बगैर खत्म हुई। मोहसिन नकवी ने रनर अप टीम पाकिस्तान को इनामी चेक दिया, जबकि दीगर खिलाड़ियों ने तकरीब में अपना अवार्ड वसूल किया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करने से खेल की असल रूह मजरूह होती है। अगर जंग फख्र का पैमाना है तो तारीख में भारत को पाकिस्तान के हाथों हमेशा रुसवाई और शिकस्त ही मिली है। किसी क्रिकेट मैच के नतीजे से यह हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने मोहसिन नकवी के दबंग फैसले को सराहते हुए कहा कि मोहसिन नकवी ने खेलों की रूह और क्रिकेट के वसी तर मफाद में एक मजबूत और उसूली मौक़िफ़ अपनाया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के तौर पर यह दुरुस्त और मुनासिब फैसला था। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि भारत ने जो हरकत की है वो क्रिकेट की तौहीन है। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ नहीं मालूम ये कहां जाकर रुकेगा। सलमान अली आगा ने फाइनल की मैच फीस भारतीय हमले में निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदानों को अतिया करने का ऐलान किया। हम एज ए टीम, सारी टीम जो है, हम लोग जो ये अपनी मैच फीस है हम डोनेट कर रहे हैं। वो लोग जब इंडियन अटैक हुआ था उसमें हमारे सिविलियन और हमारे बच्चे उसमें अफेक्टेड हुए थे, हम सब ये उनको डोनेट कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि वो हैंडशेक नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं सर, वो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट है और जो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट करता है मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जाकर सामने आती ही आती है। मैं सेकंड नहीं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि ये गलत है। कोई बच्चा देखेगा घर में बैठा हुआ या पाकिस्तान से या इंडिया से, तो उसके लिए हम क्या मैसेज दे रहे हैं सर? हम अच्छा मैसेज तो दे ही नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों को तो लोग रोल मॉडल समझते हैं। तो अगर हम रोल मॉडल ही ऐसे करना शुरू कर देंगे तो हम फिर किसी को इंस्पायर तो नहीं कर रहे। अगर इंस्पायर भी कर रहे हैं तो गलत चीज़ पे कर रहे हैं। और पाकिस्तानी सहाफ़ी के सवाल ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को लाजवाब कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने कहा कि आपने हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफी फोटो सेशन नहीं किया, ट्रॉफी नहीं ली। तारीख में आप पहले कप्तान हैं जो क्रिकेट में सियासत ले आए। सहाफ़ी के सवाल पर भारतीय मीडिया मैनेजर ने सूर्या कुमार यादव को जवाब देने से रोक दिया। सवाल ये है कि आज आप चैम्पियन बने और अच्छी गेम खेली आपने, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो आपका बिहेवियर रहा पाकिस्तान टीम के साथ, आपने हैंडशेक नहीं किया, फिर आप ट्रॉफ़ी के लिए फ़ोटो सेशन आपने नहीं किया, फिर आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या समझते हैं कि आप इस पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए? जी, बोलना है नहीं बोलना है? गुस्सा हो रहे हो आप? सवाल पता ही नहीं चला आपका। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खेल को सियासत से दागदार करने पर अपोजिशन जमात कांग्रेस की जानिब से सख्त तनकीद का सामना है। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल ने कहा कि खेल को जंगी बयानी से मिलाना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मोदी को खारिजा पॉलिसी और सिफारतकारी की कोई समझ है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा का कहना था कि अगर मैच खेला तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था, ना कि इसे जंगी प्रोपेगेंडे में बदलना चाहिए था। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सकपाल ने भी कहा कि मोदी हवा हो, पानी हो या खेल, हर जगह सियासत बीच में ले आते हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मोदी मुल्क के वकार का ख्याल रखने के बजाय खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया समी आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।